करंथियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत 6 बाब 11वीं आयत से लिखा है, ऐ कुरिन्थियों, हमने तुमसे खुलकर बातें की और हमारा दिल तुम्हारी तरफ से कुशादा हो गया। हमारे दिलों में तुम्हारे लिए तंगी नहीं, मगर तुम्हारे दिलों में तंगी है। दरअसल सूरत हाल यह थी कि कुरिन्थुस की कलीसिया झूठे रसूलों के खतरे में थी और वो पौलुस रसूल की तरफ से अपने दिलों को बंद कर रहे थे, लेकिन रसूल कहता है हमारे दिलों में तुम्हारे लिए तंगी नहीं, मगर तुम्हारे दिलों में तंगी है। बस मैं फर्जंद जानकर तुमसे कहता हूं कि तुम भी उसके बदले में कुशादा दिल हो जाओ। 14वीं आयत, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस है। चुनांचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। ये खुदावन कादर मुतलक का कौल है। बस ए अजीजों, चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। कलाम मुकद्दस के इस हिस्से में मसीही जिंदगी की खूबसूरती, उसकी ब्यूटी, उसके ग्लैमर और उसकी ग्लोरी की बात की गई है कि मसीही जिंदगी का हुस्न, उसकी पाक आराइश, उसकी चमक, उसकी दमक, वो इस कलाम के हिस्से में रसूल बताता है। और मसीही जिंदगी का, मसीही किरदार का हुस्न ये है, जमाल ये है कि ईमानदार अपने खुदा के लिए मुकद्दस हो, ईमानदार अपने खुदा के लिए वो पाक हो, अलहदा हो, वो उसके लिए मखसूस हो, उसके लिए वक्फ शुदा हो और वो गुनाहगारों से और गुनाह से जुदा और अलहदा जिंदगी बसर करने के लिए तैयार हो। मसीही जिंदगी का हुस्न यही है
کہ وہ پاک ہو، بے ریا ہو، خدا کے لیے علیحدہ شدہ، خدا کے لیے مخصوص، کسی اور چیز کی اس کے اندر شراکت نہ ہو، وہ دو بیسیا نہ ہو، ڈبل مائنڈڈ نہ ہو، دو خیالوں کے اندر گرفتار نہ ہو، بلکہ اس کی سوچ، اس کے خیالات، اس کی زندگی کا ایک ہی مرکز ہو، ایک ہی سنٹر ہو، اور وہ ہو کہ میں خدا کے لیے علیحدہ ہوں، الگ ہوں، مخصوص ہوں، اور میں دنیا اور اس کی تمام چیزوں کے پیچھے لگ کر نہ تو اپنے آپ کو آلودہ کروں گا، نہ کرپٹ کروں گا، نہ میں گناہ کے اندر پڑھ کر اپنی مخصوصیت اور اپنے علیحدہ ہونے کے عہد کو توڑوں گا۔ یہ مسیحی زندگی کا حسن ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو، باقی سارا کچھ ہی ہو، تو یہ ایسی زندگی ہے جس کے اندر کوئی چمک نہیں ہوتی، کوئی جلال نہیں ہوتا، کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی ہے۔ خدا مجھ سے اور آپ سے ایسی زندگی کا مطالبہ کرتا ہے جس میں دنیا اور شیطان اور دوسری چیزوں کی کوئی شراکت نہ ہو، بلکہ میرا عہد یہ ہو، میرا وعدہ یہ ہو، میری سپردگی یہ ہو، میرا کمٹمنٹ یہ ہو کہ میں خدا کے لیے علیحدہ اور مقدس ہوں۔ جب ہم مقدس کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد صرف بے گناہی نہیں، اس سے مراد ہے کہ خدا کے لیے علیحدہ کی ہوئی چیز ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پرانے عہد نامے میں خیمہ اجتماع جب بنایا گیا، لگایا گیا، تو جو چیزیں خیمہ اجتماع کے لیے اور اس کے استعمال کے لیے اور عبادت کے لیے دی گئی، وہ خدا کے لیے مخصوص تھی، اور کوئی دوسری شراکت اس کے اندر نہیں تھی، اور خدا اس کو پسند بھی نہیں کرتا۔ نبوکدنضر بادشاہ دانیل کی کتاب میں ہیکل کے مقدس ظروف کو جو خدا کے لیے علیحدہ کیے گئے تھے، الگ کیے گئے تھے، صرف خدا کے لیے تھے، اٹھا کر لے گیا اور ان میں میل روشی کرنے کی کوشش کی۔ محل کی دیواروں پر لکھا گیا، منے منے تکیل و فرسین، تو تولا گیا لیکن اور کم نکلا، کیونکہ تو نے خدا کی مخصوص کی ہوئی چیزوں کے اندر آلودگی پھیلانے کی کوشش کی۔ مسیحی زندگی صرف چرچ آنا، چرچ سے چلے جانا اور مسیحی رسومات کرنا یہی نہیں ہے، اس سے کہیں بڑھ کر مسیحی زندگی کا مرکز یہ ہے، اس کا سنٹر یہ ہے کہ ہر ایک ایماندار وہ یہ عہد کرے اور اس عہد کے نیچے زندگی گزارے کہ میں خدا کے لیے علیحدہ شدہ، الگ کیا گیا، وقف شدہ شخص ہوں۔ میری زندگی نہ تو گناہ کے لیے، نہ انسانوں کے لیے، نہ شیطانوں کے لیے، اور نہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے ہے، بلکہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی زندگی سے خدا کو جلال دے سکوں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، دنیا کے ساتھ ہماری بے جا محبت، رفاقت، شراکت، گھل مل جانا، ایک ہو جانا، ہماری مسیح کے ساتھ شراکت کو خراب کر دیتی ہے۔ اگر ہم یہ سوچ بنا کر بیٹھے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اور کچھ نہیں ہوتا، تو میں آج صبح آپ کی سوچ کو ایک جھٹکا دینا چاہتا ہوں کہ ہوتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ میری شراکت جو باپ اور بیٹے کے ساتھ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر صرف نعرے رہ جاتے ہیں، دعوے رہ جاتے ہیں، نام رہ جاتے ہیں، خدمتیں رہ جاتی ہیں، لیکن جلال اٹھ جاتا ہے۔ کلام کہتا ہے، یہ نصیحت بھی ہے، یہ حکم بھی ہے، یہ تعلیم بھی ہے، بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار
जुए में ना जुतो। ये बड़ी कामिल इस्तिलाह जो रसूल यहां पर इस्तेमाल करता है। पेप्सी बर्गर जनरेशन वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाती कि रसूल क्या रहा है। बेईमानों के साथ ना हमवार जुआ। चंद लोग होंगे जो जुए को पंजाली को समझते हैं। ये एक लकड़ी का फ्रेम होता था जिसके अंदर दो बैल या दो जानवर उनको लगाया जाता था, या तो गाड़ी खींचने के लिए या हल चलाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए जुए का इस्तेमाल किया जाता था। डिक्शनरी कहती है वो लकड़ी जो हल या गाड़ी खींचने वाले बैलों के कंधे पर रखी जाती है। कितने लोगों ने जुआ देखा कभी? मैं आपको एक डेमो देता हूं, शायद इट्स नॉट वेरी परफेक्ट, लेकिन वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट। ये वो जगह है जहां पर एक बैल था और ये वो जगह है जहां पर दूसरा बैल था। हल यहां पर रखा जाता था, बांध दिया जाता था, या जिस चीज को भी खींचना होता था उसका धुरा यहां रखकर बांधा जाता था, और ये दोनों जानवर जोर लगाते थे, खींच कर ले जाते थे। जुआ एक बैल के लिए या एक जानवर के लिए नहीं होता, ये दो जानवरों को जो ताकतवर हैं, जोरावर हैं, काम कर सकते हैं, बैलेंस रखने के लिए, उनको मतवाजन रखने के लिए, उनकी ताकत को मतवाजन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो। और फिर वो जिक्र करता है क्यों ना जुटो, उसकी रीजन है, उसकी वजह है। वजह यह है कि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या, कलाम पर तवज्जो करें मेहरबानी से। रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल। इसका मतलब यह है कि इखलाकी चाल चलन और पूरा इंसान का किरदार इसके अंदर आ जाता है। और वो कहता है कि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल। दूसरी चीज, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत है। खुदा रोशनी है, उसका कलाम रोशनी है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और एक तरफ खुदा, उसका कलाम, उसकी रोशनी, उसकी पाकीज़गी, उसकी रास्तबाजी, और दूसरी तरफ तारीकी जो इब्लीस और उसके कामों को जाहिर करती है। सवाल रसूल का यह है कि क्या रोशनी और तारीकी में कोई शराकत, हिस्सेदारी, कोई पाईवाली है? तीसरी बात, मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफकत। इसका मतलब यह है कि ईमानदार की जिंदगी पर अथॉरिटी किसकी है, इख्तियार किसका है, वो किसको मालिक समझता है, किसको खुदावंद समझता है। वो यीशु मसीह जो खुदा का बेटा और खुदावंद है वो है, या मैं बलियाल को जो इब्लीस का एक नाम है और नए अहदनामे में सिर्फ इसी जगह पर इब्लीस के लिए यह इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है, मैं उसको समझता हूं। इसके मानी है वर्थलेस, निकम्मा, तबाह करने वाला, हकीर। एक तरफ खुदा का बेटा जिसके अंदर अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, और एक तरफ इब्लीस और उसके काम और उसकी तारीकी। क्या इसके अंदर कोई वास्ता है, कोई मुआफकत है? चौथी बात, ईमानदार का बेईमान से
کیا اے اوکھا کم، کیونکہ بچپن دیاں یاریاں نے، کٹھے کھیڈیاں اور دوستیاں ہیں اور رشتہ داریاں ہیں اور بڑی باتیں ہماری کٹھی ہیں، لیکن کلام کہتا ہے ایماندار کا بے ایمان سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر میں کسی معیار پر پورا نہیں اتر سکتا یا آپ میں سے کوئی اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو ہم کلام کے معیار کو نیچا کر دیں۔ کلام کا معیار اپنی جگہ ہے، وہ نیچے نہیں آئے گا، ہمیں اوپر جانا ہے اس کے برابر ہونے کے لیے۔ اور کلام کہتا ہے خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے؟ اس کا تعلق ایمان کی دنیا کے ساتھ۔ اور آگے جا کر وہ کہتا ہے کہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہے۔ خدا نے حزقیل سے کہا کہ ان لوگوں کے بت ان کے دلوں کے اندر ہیں، اور آج کی جنریشن اور آج کے روحانی لوگ وہ دعویٰ تو کرتے ہیں ہم بت پرست نہیں ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہم آگے نکل چکے ہیں۔ کلام کہتا ہے لالچ جو بت پرستی کے برابر ہے، اور پھر وہ تمام چیزیں میری زندگی میں جو خدا کے برابر ہیں، میری دعا کا وقت لے جاتی ہیں، میری بائبل کا وقت لے جاتی ہیں، میری خدا کے ساتھ شراکت کا وقت لے جاتے ہیں، ہم سارا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں تے سون لگے ہاں دعا کرنی ہے، ادو نہ آگاں دا پتا نہ پیچھے دا پتا، جھٹکے لگن ڈے ہوندے نے تے دعا ہون نہیں ہوندی ہے۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم بت پرست نہیں ہیں۔ اگر میری زندگی میں کوئی رشتہ، کوئی انسان، کوئی محبت وہ خدا سے بڑھ کر ہے تو وہ میرے لیے بت ہے۔ اور کلام کہتا ہے کہ خدا کے مقدس کو بتوں سے، یہ ہماری عبادت کے سارے علاقے کو کور کرتی ہے کہ کہیں میری عبادتی دنیا کے اندر کوئی بت تو نہیں سجے ہوئے ہیں جنہیں میں خدا سے زیادہ ترجیح دیتا ہوں۔ بعض اوقات ہمارے لیے رشتے، ہمارے لیے اولاد، ہمارے لیے دولت، بعض لوگوں کے لیے موبائل، یہ ساری چیزیں بت بن جاتی ہیں۔ کلام کہتا ہے ان کو خدا کے مقدس کے ساتھ، یہ پاکستان میں پریکٹس ہو سکتی ہے، باہر لکھا ہوتا ہے اعلیٰ ڈیسنٹ ٹیلر شاپ، تھلے ویلڈنگ ہون ڈی ہوندی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیلر جب گیا وہ مٹا کے نہیں گیا، یہ سچائی نہیں ہے۔ اوپر لکھا ہوتا ہے میڈیکل کلینک، تھلے کپڑے سین ڈے ہوندے۔ کیا روحانی دنیا میں ہم اس آلودگی اور پلیدگی اور گناہ کا شکار تو نہیں ہو گئے یا ہو تو نہیں رہے ہیں؟ دعویٰ خدا کے لوگ ہونے کا ہے، خدا کے مقدس ہونے کا ہے، روشنی کے پیروکار ہونے کا ہے اور زندہ خدا کی عبادت کا ہے، لیکن اندر کیا چل رہا ہے؟ خدا آج صبح اپنے کلام کے وسیلے میرے اندر کو ٹٹولنا چاہتا ہے، سرچ کرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے اس کے اندر کیا ہے۔ کلام کہتا ہے نہ ہموار جوئے میں نہ جتو۔ تین باتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ کون کون سی بات ایماندار کے لیے ناہموار جوا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات شادیاں، دوسری بات کاروباری شراکت، میں کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، میری شراکت کن کے ساتھ ہے، اور تیسری بات میری ممبرشپ جس چرچ کے اندر ہے، کیا وہاں پر خدا کا کلام پہلے درجے پر ہے یا صرف انسانوں اور آدمیوں کو خوش کیا جاتا ہے، یا جن سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر این جی اوز کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں وہ خدا کو ماننے والے لوگ ہیں یا وہ بت پرست لوگ ہیں؟ ہمیں ان تین باتوں کی بابت غور کرنا ہے۔ آئیے کلام کھولیے میرے ساتھ، پہلی بات غور کرتے ہیں استثناء کی کتاب
जल्दी से खोलिएगा, उसका 22वां बाब। आज मॉडर्निज्म के मारे हुए वो पुराने नामे को पढ़ते ही नहीं, खोलते ही नहीं। और अगर आप इसको नहीं खोलोगे तो नए अहदनामे की सच्चाइयों को कैसे समझोगे? कलाम खोलिए इस्तिस्ना की किताब 22वां बाब। मेरा दिल चाहता था कि मैं ये सारा चैप्टर आपके लिए पढ़ूं, लेकिन ये बड़ा वक्त चाहिए होगा। मैं आपको नसीहत करता हूं, तमाम जो मेरे आगे बैठे हैं और जो सोशल मीडिया पर मेरे साथ कनेक्टेड हैं, अपने घरों में ये हवाला जात जरूर पढ़िएगा। अगर आप पढ़ नहीं सकते, अपने बच्चों को कहिए मुझे पढ़कर सुनाएं। 22वां बाब, मैं 9वीं और 10वीं 2 आयत पढ़ूंगा। तू अपने पाकिस्तान में 2 किस्म के बीज ना बोना। खुदा ने तो 2 किस्म के कपड़े, जो तार है कपड़े के अंदर, अगर वो पॉलिस्टर भी है और सूती भी है, खुदा ने इससे भी मना किया है। लेकिन यहां ये है, तू अपने पाकिस्तान में 2 किस्म के बीज। डबल सिम होने को आज मॉडर्निज्म समझा जाता है। कलाम कहता है 2 किस्म के बीज ना बोना, ना हो कि सारा फल, यानी जो बीज तूने बोया और पाकिस्तान की पैदावार दोनों जब्त कर लिए जाए। तू बैल और गधे दोनों को एक साथ जोत कर हल ना चलाना। मुझे बताइए, बैल और गधे का कोई जोड़ है? वेखण जी नहीं, ना सन्फ के अंदर, किस्म के अंदर है। बैल एक वर्सटाइल एनिमल है और महंगा है, काम करता है। उसके बराबर गधा है और ये शरीयत में नापाक जानवर है। बैल का शुमार पाक जानवरों में होता है। खुदा ने कहा कि अगर ताकत का तवाजुन नहीं है, कि अगर बैल और गधा लगा दिए जाएं, पहली गल तो है कि गधे की धौनी नहीं जुए तक आती, और जुआ ही टेढ़ा करना पड़ेगा। तो फिर बैल घसीट घसीट कर वो हाल करेगा जो बिल्कुल गधा बना देगा। दूसरी तरफ एक पाक है, एक नापाक है, उनका बैलेंस नहीं। ये ना हमार जुआ है जब ईमानदार और बेईमान, रोशनी और तारीकी और दुनिया और बलियाल और मसीह, हम इनको एक करने की कोशिश करते हैं। कलाम कहता है ना हमवार जुए में ना जुतो। पुछते कोई गल ते रलदी मिलदी होवे, कोई बंड ते दुरुस्त होवे, या सिर्फ यही कि मेरे कोल ही है सी ते मैं ला लिया, या मैंने पसंद बड़ा मैं ला लिया। नहीं, बहुत दफा हमारी मुआशरती जिंदगी, हमारी कलीसियाई इखलाकी जिंदगी, इसको देखकर यूं लगता है कि मसीहों की कोई इखलाकियात ही नहीं, इन्हों को पूछन दसन वाला नहीं। हम जो मर्जी करते फिरे, जो मर्जी फैसले कर लें, जो मर्जी हम करते फिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, रुक जाइए, इस सोच को आज सुबह यहां पर रोक दीजिए। दुनिया की सबसे बेहतरीन इखलाकियात वो बाइबल के पास है। 10 अहकाम पढ़कर देखिए, पहाड़ी का आवाज पढ़कर देखिए, 10 अहकाम की तशरीह पढ़कर देखिए, जिंदगी के मानी बदल जाते हैं, जिंदगी को एक नया रुख मिल जाता है। इंसान जंगली कानून से निकलकर इंसान होने के दायरा इखलाक के अंदर आ जाता है। लेकिन अफसोस आज ये है कि हमने कलीसियाओं को सिर्फ शिफाओं और बदरूहों के पीछे लगा दिया है, और इखलाकी जिंदगी ना हमारी है, ना हम तालीम देते हैं, ना इसकी बाबत बताना पसंद करते हैं। बाइबल इस हद तक जाती है कि तुम बीज किस तरह के बोना, तुम कपड़े किस तरह के पहनना, इसकी मेडिकल रीजंस है।
और यहां यह है कि तू बैल और गधे को एक साथ नहीं करना। थोड़ा सा पासवान होते हुए, चर्च में लीडर होते हुए, मां बाप होते हुए हमें सोचना चाहिए फैसले करते वक्त कि जो कुछ हम कर रहे हैं कहीं ये बैल और गधे वाला हाल तो नहीं हो जाएगा। एक और हवाला खोलिए, इस्तिस्ना की किताब 7वां बाब, और ये मैं 5-6 आयात हैं, ये मैं पढ़ना चाहता हूं, गौर से सुनिए। जब खुदावंद तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने के लिए तू जा रहा है पहुंचा दे, अजय पहुंचे नहीं, कानून पहले जारी कर दिया गया। हम सोचते हैं आज तौबा कर ली, गोता ले लिया, इसके बाद रस्सियां खुलियां, को पुछंदा से नाला ही नहीं, अगली जिंदगी की तालीम नहीं। खुदा ने जब ये प्लान किया कि इनको ऐसे मुल्क में पहुंचाया जाए जहां दूध और शहद बहता है, तो उसने ये भी प्लान किया कि ये जिंदगी जानवरों की सी नहीं, इंसानों की सी गुजारेंगे, और इनकी जिंदगी में से मसीही इखलाकियात की स्मेल आएगी, गंवार और जाहिल मुआशरों की नहीं। कलाम कहता है, और तेरे आगे से उन बहुत सी कौमों को, यानी हित्तियों और जरजासियों और अमूरियों और किनानियों और फरजइयों और हवैयों और यबूसियों को, जो 7 कौमें तुझ से बड़ी और जोरावर हैं, निकाल दे। ये कौमें बड़ी थी, जोरावर थी, लेकिन लाइफ स्टैंडर्ड कोई नहीं था। जिसका जी चाहे मुंह उठाकर चला जाए। ताकत होने से ज़हीन होना ज्यादा जरूरी है। कलाम कहता है, और जब खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे आगे शिकस्त दिलाए और तू उनको मार ले, तो उनको बिल्कुल नाबूद कर। कभी कभी लगता है बाइबल का खुदा बड़ा जालिम और बेरहम है, वो कहता है इनको मार दो, इनको खत्म कर दो। एक्चुअली खुदा उस गंदे और नापाक कल्चर को खत्म करना चाह रहा था, ताकि किसी तरह से ये बातें जो पनप रही हैं, ग्रो कर रही हैं, इंसानों को पल्यूट करती हैं, आलूदा करती हैं, ये खत्म हो जाए। कलाम कहता है, तू उनसे कोई अहद और ना उन पर तू उनसे ब्याह शादी भी ना करना। और फिर आगे कलाम कहता है, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना। ये अहद है। शादियां करना मजाक नहीं है। ये भी नहीं है कि मुंडा तंग बड़ा कर दे ब्याह कर दो। आज ये ट्रेंड बदल गया, आंदे ने चिंची ले दो, आप कितने मर जाएगा बाजी हो जाएगी। हम अपनी मुसीबत गले से उतारते हैं तो अगले के गल पा देते हैं। लेकिन कलाम ने इस बात का लिहाज किया है और वो कहता है, ना देना ना लेना। लोग कहते हैं हमें इजाजत नहीं है, हम ले सकते हैं दे, हम लेने के लिए भी तैयार नहीं हैं। ये हमारे ईमान का मामला है, ये हमारी आकबत का मामला है, ये हमारे मुस्तकबिल का मामला है, ये हमारी नस्लों का मामला है। और हम कोई साथी जो खुदा तरस नहीं, उसको लाकर अपनी नस्लों को बर्बाद नहीं करना चाहते। कलाम कहता है, क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बर्गस्ता कर देंगे। असी सारा कुछ करा लेने, इतने आएगी तो तौबा कर लेगी। वो अगर जई तौबा कराउंदी है ना,
लग समझ जाते हैं। कलाम कहता है वो तेरे बेटों को तेरी पैरवी से और दयानतदारी से बताइए। अगर हमारे बेटे, हमारी यंग जनरेशन बरगश्ता हो जाए तो कलीसिया का कोई मुस्तकबिल है? और वो तो वैसे भी नहीं रहा। कलाम कह रहा है क्योंकि ताकि और माबूदों की इबादत करें, यूं खुदावंद का गजब तुम पर बढ़ के और वो तुझको जल्द हलाक कर देगा। बल्कि तुम उनसे ये सलूक करना कि उनके मजहबों को ढा देना, उनके सतूनों को टुकड़े टुकड़े कर देना और उनकी यसीरतों को काट डालना और उनकी तराशी हुई मूर्तें आग में जला देना। आपको याद है जब एक शख्स को बुलाया गया पैसे देकर कि इस्राइल पर लानत कर, 7 बार उसने कोशिश की, मुकाम बदले, कुर्बानियां गुजरानी और फिर आक के कहता जिस पर खुदा लानत नहीं करता उस पर मैं लानत। लेकिन जाता हुआ उनको कह गया कि अपनी औरतें इनके खैमों में भेजो और इनको अपनी कुर्बानियों में बुलाओ। एक दिन खुदा इनसे गिन खाने लगेगा, ये आप ही बर्बाद हो जाओ। ये मॉडर्न लाइफस्टाइल जिसको आज हम अपना के बड़े डिस्को बने फिरते हैं, ये खुदा की नजर में काबिल नफरत बना देता है, काबिल गिन बना देता है। हम खुदा से बरगश्ता हो जाते हैं। इसलिए कलाम कहता है बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो। कलाम बड़ा वाज़े बताता है। वो कलाम पढ़ना लाते हो गए, ये मुकम्मल ज़ाबता हयात जो बताता है कहां जाना है और कहां नहीं जाना, क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना, क्या करना है और क्या। ये अलग बात है कि हम इसकी सुने ही ना, इसको पढ़े ही ना और हमारी जिंदगियां गुनाह आलूद नापाक, हमारी फैमिली, हमारी नस्लें खुदा से दूर चली जाएं। सोचने का वक्त है। जब हम रिश्ते करते हैं बड़ी तगोदो होती है, बड़े हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं और इसके लिए खुदा का शुक्र। मैं आपको ये नहीं कहता कि अपने स्टैंडर्ड नीचे कर दो। जो कुछ आपकी जरूरत है यू मस्ट डू, आपको करना चाहिए। अगर आप पढ़ा लिखा लड़का ढूंढते हैं अपनी बेटी के लिए, ये हमारा हक है। अगर हम अपनी बेटी के लिए पढ़ी लिखी लड़की ढूंढते हैं, इट्स गुड, ये हमारा हक है। लेकिन आगे जो हम करते हैं, इन्हां दे कोठे नहीं चंगे, ये कोई गड़ी शड़ी देंगे, सामी है को लबेगा। क्या इन बातों की बजाय कभी हमने ये सोचने की जहमत की हो कि क्या वो ईमानदार हैं? उनका ईमान इस गल नूं छड्डो जी, क्रिश्चियन ही ने ना, ईमान की कौन सी बात है? एक तरफ आधी फैमिली बैठकर गीत गाएगी, दूसरी तरफ बखूर जलाएगी। चंगा नहीं सब एक घर च 2 मजहबे, मौजा लग जाएंगी और यही तबाही और बर्बादी का सबब चीजें बन जाती हैं। जब रिश्ते तलाश करते हो कभी खुदा से भी पूछ लिया करो कि मैं क्या करूं और मैं क्या। सानू सलाहकार ही नहीं छाड़ते, इन्हें को चंबड़ जाते। वो खुदा की आवाज हमें सुनने नहीं देते। अखबार की किताब खोलिए मेरे साथ, अठारहवां बाब, छठी आयत से मैं पढ़ रहा हूं। देखना और गौर करना कि क्या दुनिया की किसी और कौम के पास इस तरह की अखलाकियात है। तुम में से कोई अपनी किसी करीबी रिश्तेदार के पास उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए मसीही जिंदगी ये शहवत का जोश नहीं है।
یہ ہمیں علم ہو میں خداوند ہوں، تو اپنی ماں کے بدن کو جو تیرے باپ کا بدن ہے بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیری ماں ہے، تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنے باپ کی بیوی اگر وہ تیری ماں نہیں بھی تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے باپ کا بدن ہے۔ تو اپنی بہن کے بدن کو، چاہے وہ تیرے باپ کی بیٹی ہو، چاہے تیری ماں کی ہو، خواہ وہ گھر میں پیدا ہوئی ہو، خواہ کہیں بھی وہ پیدا ہوئی ہو، بے پردہ۔ تو اپنی پوتی یا نواسی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ اور یہ ساری باتیں ان قوموں میں ہوتی تھیں جن کا ذکر میں نے پڑھا ہے۔ خدا نے کہا ان کو نابود کر ڈالنا، مٹا دینا، تاکہ ان کی یاد تیرے سامنے اور تیری نسلوں کے سامنے نہ رہے۔ ہم بڑے شوق سے بتاتے ہیں جدو دادا تیرا پھر تیری دادی نو کاٹ کے لے آئے نا کوڑے تھے، خدا نے اس لیے مٹانے کے لیے کہا تھا تاکہ یہ یادیں بھی ختم ہو جائیں، یہ اتہاس بھی نہ رہے۔ سارا کچھ تھے آپ دس لینے بعد پھر ہوندے پھر ایک ہی بن گیا۔ اگر پہلے دن سے ہم نے تربیت کی ہوتی، سکھایا ہوتا، ان کے ذہن نشین کیا ہوتا، ہمارا ایک خدا ہے، اس کا ایک جوا ہے جس کے اندر رہ کر چلنا ہے، نہ ہمار جوے میں بے ایمانوں کے ساتھ نہیں چلنا۔ آج ہمارا جو حال اس ملک کے اندر ہے، میں یہاں پر یہ بات نہیں کرنا چاہتا، ہماری عزتیں محفوظ نہیں، بیٹیاں محفوظ نہیں۔ جب وہ باہر کی دنیا میں جاتی ہیں، گلیمر چمک گاڑیاں دیکھتی ہیں، مسیح کی کوئی ویلیو ہی نہیں، کیونکہ یہ دسیا ہی نہیں کہ مسیح کون ہے۔ ہم دنیا میں نکل جاتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں موسیٰ کی ماں کی روح پھر سے مسیحی ماؤں کے اندر آ جائے، جو یہ کہے کہ یہ اونچے محل منارے یہ ساڈے نہیں، ساڈے آئی نے کچیاں کلیاں والے جنہوں نے پنڈوں باہر آبادی ہوتی ہے، کول چھپڑ ہے، کول روڑی ہے، کچھ بھی ہے، ہماری زینت بھی یہی ہے، ہمارا جلال بھی یہی ہے، ہماری رشتہ داریاں بھی یہی ہیں۔ ہم 4 دن کسی اور ذات کے ساتھ بیٹھے، کون ہوں دیو رانا صاحب، بعد پتہ لگتا تم تھلو ہے چھپڑ کنڈے کر رہے نا۔ یہ تربیت کی باتیں ہیں۔ موسیٰ نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا ہونے سے انکار کر دیا اور مصر کے خزانوں کو کوئی اہمیت نہ دی، کیونکہ اس کو بتایا گیا تھا۔ رسول کہتا ہے کہیں میں اوروں میں منادی کر کے نامقبول لوگوں کو بچاتے رہتے ہیں، آپ رڑتے جاتے ہیں، اور جی خدمتیں ہو رہی ہیں، منادیاں ہو رہی ہیں۔ سب سے کامیاب خادم نوح تھا جس نے اپنے گھرانے کو بچا لیا۔ کلام نے بڑی تخصیص کی ہے، تیرے باپ کی بیوی بیٹی جو تیرے باپ سے پیدا ہوئی، تیری، ذرا سنو کون ہے تیری؟ اے جدوں دی کزن دی بیماری لگی ہے نا، کوئی تمیز ہی نہیں رہی، کوئی اخلاقیات ہی نہیں رہی۔ میں باہر جاتا ہوں، مجھے یہ بتایا جاتا ہے میں آپ کی فیس بک فرینڈ ہوں، میں دن تی سمجھنا تو کڑے آرے لگی۔ یہ ماڈرنزم ہے نا، نہ بھی نیت کے اندر کوئی خرابی ہو تو یہ بڑا ضروری ہے، فیس بک فرینڈ ہیں آپ میرے، کوئی رشتہ نہ ہو تو انکل آنٹی، کوئی نہ ہو تو یہ کزن ہے۔ کلام کہتا ہے تیری بہن ہے، تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، تو اپنی پھوپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے باپ کی قریبی رشتہ دار ہے۔ تو اپنی خالہ کے بدن کو بے پردہ۔ میں ایک دن حیران رہ گیا، مجھے کسی نے بتایا نہیں سکی ماسی نال بیاہ کی، زمین آج کیوں نہیں کھل جاتی؟
اور پھر لکھا ہے کیونکہ وہ تیرے ماں کی قریبی رشتہ دار ہے، تو اپنے باپ کے بھائی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، یعنی اس کی بیوی کے پاس نہ جانا، وہ تیری چچی ہے، تو اپنی بہو کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے بیٹے کی بیوی ہے، تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ اور یہ لسٹ ہے، پڑھیے، تو اپنی سالی سے بیاہ کر کے اسے اپنی بیوی کی سوکن نہ بنانا تاکہ وہ دوسری کے جیتے جی اس کے بدن کو بھی بے پردہ کرے۔ یہ تو کلام ہے، یہ جوا ہے جس کے اندر آنے کے لیے کلام دعوت دیتا ہے۔ ایک اور حوالہ جلدی سے کھولیے، 20واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے، لیکن آپ لکھ لیجئے، گھروں میں پڑھیے کہ کلام نے کن کن باتوں سے ہمیں منع کر دیا ہے۔ مسیحیت یہ ایک ایسی زندگی ہے جس پر کلام کا اختیار ہے۔ دعوے روح القدس سے مامور ہونے کے پاک روح پینٹیکوسٹل، تو رسول کہتا ہے اگر روح کے سبب سے زندہ ہے تو روح کے موافق چلو بھی۔ تو کیا روح ہمیں اس طرح کی حرکتیں کرنے کی تعلیم دیتا ہے؟ تو میرے کلام سے نہ اس طرف کوئی تجھے بلائے جانا، نہ اس طرف بلائے جانا۔ مسیحی زندگی کا دوسرا نام اکیلے رہ جانا بھی ہے۔ دنیا پسند ہی نہیں کرے گی، اینو چھڑو جدوں گل کرو کلام، اچھا کو اپنا بھی رانجا راضی کرنا ہے۔ ہم بچے خوش کرتے کرتے جہنم کی آخری سیڑھی پہ چلے جاتے ہیں، رشتہ داروں کو خوش کرتے کرتے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ خدا کی عدالت لاگو ہوئی ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور پھر بھی دعوے دار ہوتے ہیں، راست باز ہیں، بجائے کہ توبہ کر لیتے اور بچ جاتے اور اس جوئے سے سر نکال کر مسیح کے جوئے کے اندر دے لیتے۔ ہم نے مسیحی زندگی کا مذاق بنا دیا۔ ویسے ہی پادری ہیں، یہ بات کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ میرا یہاں پر کام صرف اتوار کو کلام سنا کر چندے اکٹھا کرنا نہیں۔ اگر میں تعلیم نہیں دیتا، میں کاؤنسلنگ نہیں کرتا، آپ پسند کریں یا نہ کریں، آپ کو بتاتا نہیں کہ یہ راستہ درست نہیں ہے، تو میں چرواہا نہیں، میں مزدور ہوں۔ آج ہمارے پولپٹ کمپرومائز کر کے بیٹھے ہیں۔ پچھلے سالوں میں پاکستان کی ایک بڑی قادور شخصیت بشپ کی بیٹی نے ایک غیر مسیحی سے شادی کی اور چرچ میں بلا کر برکت دی گئی۔ چرچ صرف برکتاں دے نو رہ گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ چرچ کھڑا ہو جاتا، ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، چرچ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے سمجھوتے کر لیے اور ہمیں پیچھے نوٹ نظر آتے ہیں، اینے ہونے نہیں، اور ہم سمجھوتے کر کے بیٹھ گئے۔ خدا کرے ایسے نوٹ لینے سے پہلے میں غرق ہو جاؤں تاکہ میں دوسروں کے لیے عبرت کا نشان نہ ٹھہروں۔ نہ ہمار جوئے میں نہ جتو۔ ایک مقدس شخص کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ پیدائش کی کتاب کھولیے، بائبل اس کو خدا کا دوست کہتی ہے، ایمانداروں کا باپ کہتی ہے۔ آئیے اس پر غور کرتے ہیں۔ 24واں باب، پچیس سال انتظار کرنے کے بعد خدا نے ایک بیٹا دیا۔ اس نے بت نہیں بنا لیا۔ پڑھیے خدا کے لوگوں کی سوچ کیا ہوتی ہے۔ اور ابراہیم ضعیف اور عمر رسیدہ ہوا، اور خداوند نے سب باتوں میں ابراہیم کو برکت بخشی تھی۔ اور ابراہیم نے اپنے گھر کے سال خوردہ نوکر سے، جو بڑے سالوں سے گھر کے اندر تھا، جو اس کی سب چیزوں کا، سنیے، موسیٰ کی شریعت سے پہلے جو دنیا میں قانون رائج تھا اس کو ہمورابی کوڈ کہا جاتا تھا۔ اس کی ایک شک تھی
کہ اگر جوڑا مالدار ہے اور ان کی اولاد نہیں تو وہ غلام جو ان کے گھر میں پیدا ہوا ہوگا وہ ان کا وارث کہلائے گا۔ ابراہیم نے ہوئی گلا کیتا ساجے بڑی ٹھنڈی سال ہے کہ کیا لیسر میرے گھر کا مختار ہوگا؟ یہاں لکھا ہے سب چیزوں کا مختار تھا، کہا تو اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ۔ اس وقت قسم کھانے کے لیے سب سے بڑی قسم یہ تھی، کہاں رکھ؟ ران کے نیچے۔ میں تجھ سے خداوند کی جو زمین و آسمان کا خدا ہے قسم لوں کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہیں دیا ہے۔ کنان بڑا اچھا ملک تھا، خدا ان کو دینے والا تھا، اس کی نسلوں کو بڑا سٹینڈرڈ ہوگا۔ شریعت کوئی نہیں تھی، خدا کوئی نہیں تھا، قانون کوئی نہیں تھا، بلکہ تو میرے وطن میں میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے اسحاق کے لیے، یہ فکر ہے باپ کی اور ماں کی کہ کنانیوں کی بیٹی میرے گھر میں ہے، جے نے ٹرک بھر کے داج لے ہونا ہے نا تو 7 کے نے پھر گوت بھی لے ہونے نے، اور برگشتہ کرنے والی تعلیمات بھی آ جائیں گی۔ انہوں نے کہا نہیں جی ایسی نہیں، قسم ہے کہ تو میرے رشتہ داروں کے پاس جانا۔ یہ معیار ایماندار کا ہونا چاہیے۔ اور آگے پڑھیے میرے ساتھ 10 آئے، تب وہ نوکر اپنے آقا کے اونٹوں میں سے 10 اونٹ لے کر روانہ ہوا اور اس کے آقا کی اچھی اچھی چیزیں اس کے پاس تھیں، اور وہ اٹھ کر مسوپتامیہ میں نحور کے شہر کو یہاں اس کے رشتہ دار تھے۔ اور شام کو جس وقت عورتیں پانی بھرتی آتی ہیں اس نے اس شہر کے باہر باولی کے پاس اونٹوں کو بٹھایا، غور سے سننا، اور کہا اے خداوند میرے آقا ابراہم کے خدا، میں تیری باپ بھی دعا کرنے والا اور میڈیٹر جو درمیانی ہے کرانے والا، ایک وہ کاروباری کرانے والا نہیں ہے، یہ اس گھر کا وفادار ہے۔ اور نئے عہد نامے کے ماہر الیعزر کو روح القدس کے ساتھ تشبیہ دیتے، منت کر رہا ہے آج تو میرا کام بنا دے اور میرے آقا ابراہم پر کرم کر۔ دیکھ اب نشان ٹھہرا رہا ہے، میں پانی کے چشمے پر کھڑا ہوں اور اس شہر کے لوگوں کی بیٹیاں پانی بھرنے کو آتی ہیں، سو ایسا ہوا کہ ایسا ہو کہ جس لڑکی سے میں کہوں تو ذرا اپنا گھڑا جھکا دے تو میں پانی پی لوں، اور وہ کہے لے پی اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دوں گی۔ شرط کیا ہے؟ وفاداری، حلیمی، تابعداری۔ میں کہوں میرے اونٹوں کو بھی مجھے پانی پلا دے تو وہ کیا کہے؟ اے نہیں میں نے کہا اپنے پیو نے نہیں پانی دیتا تو ہم کیا دیا جی؟ میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، رویے درست کرنے کی ضرورت ہے خدا کی نظر میں مقبول ہونے کے لیے۔ وہ کہتا ہے اور ایسا ہی ہوا تو وہ وہی ہو جسے تو نے اپنے بندہ اسحاق کے لیے ٹھہرایا ہے، اور اسی سے میں سمجھ لوں گا کہ تو نے میرے آقا پر سوچو ایک ہی بیٹا ہے۔ ابراہم گڑوں نہیں لون تو رہا پھر فٹافٹ کر لو، اس خیال سے باہر آ جاؤ۔ بیٹوں کی شادیاں نسلیں تعمیر کرتی ہیں۔ کیسی نسل چاہتے ہو؟ اگر اچھی چاہتے ہو تو پھر دعا کرو، خدا سے پوچھو۔ آج لائک اور ڈس لائک نے بھی ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ دعا کا وقت ہوتا ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں ہوتی۔
अगले बाटी एडा चाड़े होंगे। और इससे कर हम ये रहे हैं, खानदान और नस्लें बर्बाद हो रही हैं। लोग फिर कहते हैं यहाँ पर एक रास्तबाज शख्स रहता था, उसके बच्चे उसकी राह पर नहीं चले। ये सोचने की बातें हैं। मैं खुदा को बड़े दिनों से, हफ्तों से कह रहा था कि ये नागवार बातें हैं, तू क्यों मुझसे कह रहा है मैं करूं? लेकिन उसने कहा कर, मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपसे मोहब्बत करता हूं। मैंने कोई सारी जिंदगी यहां नहीं बैठे रहना देखने के लिए कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन मैं चाहता हूं आपकी नस्लों में ये गवाही हो कि कोई खादिम उठा था, आया था और उसने तालीम दी थी और हम खुदा की राह पर चल निकले। एक ही बेटा, आज कौम कैसी है? गौर करो, कितने लोगों को इसराइल का पता है? आज के इसराइल का कितने लोगों को पता है? सारी दुनिया से ज्यादा डेवलप्ड, सारी दुनिया से ज्यादा दौलतमंद, सारी दुनिया गंडासे बन के मारंटुरी वो फिर बढ़ते जा रहे हैं। अगर अब्राहम वहां के नानी लड़की ले आता, आज ये नस्ल मौजूद ना होती। नस्लें पैदा करनी है तो रिबका ढूंढो, जो ये कहे मैं तुझे भी पिला दूंगी, और अंदर एक शादमान वफादार ताबे फरमान दिल, जो वफादारी के लिए तैयार है करने के लिए। ये जरूरी है। एक शख्स का मैं जिक्र जल्दी से करना चाहता हूं, उसको हिकमत का बादशाह कहा जाता है। कहते हैं कि वो जानवरों से उनकी जुबानों में बातें करता था, दुनिया कहती है, बाइबल में जिक्र नहीं। बच्चा था जब खुदा ने तख्त पर बिठा दिया। तख्त भी किसका? दाऊद का। जेरे तो बात जो मसीह ने आके बैठा से, आम बात नहीं। कहता है मुझे हिकमत दे दे। उन्हें कहा लै फिर ये नहीं कर कि ना तेरे तो पहला पे ना तेरे बाद कोई इस तरह का आएगा। मिल गई हिकमत। हिकमत दुनियावी मांगी थी, रूहानी मांग लेता बच जाता। आओ इसकी बाबत पढ़ें सलातीन की पहली किताब, उसका चौथा बाब, उनतीस आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। चौथी आयत, पहली आयत, चौथे बाब की पहली आयत। और सुलेमान बादशाह तमाम इस्राइल का बादशाह था। और फिर आ जाए 29 आयत। और खुदा ने सुलेमान को हिकमत और समझ नहायत ही ज्यादा और दिल की वुसअत भी इनायत की। एक मलका इससे सवाल पूछने आई थी दंग होकर, और कलाम कहता है जैसी समुद्र के किनारे की रेत होती है। और सुलेमान की हिकमत सब अहले मशरक की हिकमत और मिस्र की सारी हिकमत पर फौकियत रखती थी, इसलिए कि वो सब आदमियों से बल्कि इजराकी, एतान और हेमान और कलबूल और दरो से भी जो मनी महूल थे ज्यादा दानिशमंद था। इसके मुकाबले का कोई दानिशमंद ही नहीं था। और चौगिर्द की सब कौमों में उसकी शोहरत थी। और उसने 3000 मसलें कही और उसके 1005 गीत थे, ज़बूरों की किताब में भी। और उसने दरख्तों का यानी लुबनान के देवदार से लेकर जूफा तक का जो देवदारों पर उगता है, दीवारों पर उगता है, बयान किया। और चौपायों और परिंदों और रेंगने वाले जानदारों और मछलियों का भी बयान किया। और सब कौमों में से जमीन के सब बादशाहों की तरफ से जिन्होंने उसकी हिकमत की शोहरत सुनी, लोग सुलेमान की हिकमत सुनने को बहुत बड़ा शख्स। नतीजा
11वां बाब खोलो। ग्यारहवां बाब, चौथी आयत। क्योंकि जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को गैर माबूदों की तरफ, अच्छा इसने फैशन बना दिया। जिस कौम के साथ कोई समझौता करना होता था उनकी बेटी ब्याह लाता था ताकि उनके साथ जंग ना हो। उन्होंने पता है जुआई दा मुल्क है, इन्होंने पता है कुड़मा दा पिंड है। ले आया। अहिया बादशाह का भी आप बात जानते हैं। एजबल आई और बुत परस्ती और बाल जहेज में लेकर आई। यहां भी यही हुआ। जंग रोकते रोकते अपनी जिंदगी की जंग हार गया। कलाम कहता है और उसका दिल खुदावंद अपने खुदा के साथ कामिल न रहा जैसा उसके बाप दाऊद का दिल था। फेर लिया उन्होंने। यही अहवार की किताब में लिखा है कि वो तेरे बेटों को बरगश्ता कर लेंगी, बर्बाद हो जाएंगी नस्लें। ईमानदार तेरा माहौल आलूदा हो जाएगा। खुदा की हजूरी चली जाएगी, डंडे बजाता रहेगा। होश के नाखून ले ले। दुनिया नाराज हुई और मिल जाएगी। यहोवा रूठ गया, कहां से लाएगा? और कभी ये सोचा, कभी ये गौर किया? और इसके बाद की जिंदगी पता क्या होती है? खुदा के कलाम से किनारा कशी करने के बाद तालों उखड़ी डूमनी ते कर दी। कोशिश तो होती है फिर रिदम ची कोई काम हो जाए, लेकिन जब खुदा ही ना हो तो फिर ये मुनादियां और ये नारे और ये गीत, ये फोके फायर कब तक दुश्मन को डराएंगे? खुदा के साथ कामल ही नहीं रहा। क्योंकि सुलेमान सैदानियों की देवी अस्तारात और मुनियों के नफरती मिल्कूम की पैरवी। हुक्म क्या था कि तू मेरे हजूर गैर माबूदों को, यहां तक जिक्र है कि उनका नाम तक न लेना। असी उठते भी ते बहते भी। सोशल मीडिया पे जाएगा कोई बातें छुपा के कर रहा हूं, ना करना यार इसको। इंशाअल्लाह माशाअल्लाह के बगैर जिंदगी नहीं गुजरती। गैर माबूदों के नाम ले लेकर जिंदा रहना, इनका तो ख्याल भी ईमानदार आलूदा कर देता है। गैर माबूदों के पीछे भागने वालों का बादशाह किनका था? इस्राइल की ममलकत का खुदा का नुमाइंदा था, खुदा उनका बादशाह था, उसकी जगह ये था। ते सजदे किथे करेंगे? अस्तारात के फिर हुण की करदे हो? नाल वाली नहीं सी जान छड्डदी दी, चल एक बारी ते चलना। वो भी दुआ ही कर देने के। चला गया दुआ कराने, फिर आमीन हो गई। लिखा हुआ है कलाम में, और सुलेमान ने खुदावंद के आगे बदी की और उसने खुदावंद की पूरी पैरवी। ये मसीही जिंदगी ये फूलों की सेज नहीं कि सारी दुनिया मेरे पीछे यही कहती कहती चलती रहे कि मैं बड़ा अच्छा हूं और मैं बड़ा अच्छा हूं। कहीं नक्स है। ये तन्हा रह जाने की बात है। मेरे साथ कोई भी ना जाए, ना मेरे बच्चे जाए, ना मेरा साथी जाए, ना कलीसिया साथ हो। ये भी तो हो सकता है ना मसीह की तरह कि ये बातें नागवार हैं, हम सुन नहीं सकते। चुप हो बैग रखो, स्टॉप दे, नो प्रॉब्लम।
ہم آج ساری دنیا کو خوش کرتے کرتے اپنا خدا ہاتھ سے گوا بیٹھے تے پتا بھی نہیں لگن دیا بھی خدا میرے نال نہیں. سمسون اٹھا تھا اسی زور سے جتنا پہلا اٹھا ہوں گا ہی نا ہاللیلویا. آج ہاللیلویا والا ہی ہے نہیں. لیتے سر پر وہ اجازت دے دی کہ کاٹ لو. پھر اٹھا. میں نے اپنی بائبل میں لکھا دی موسٹ ٹریجک ورڈز آف دی بائبل خدا اس کے ساتھ نہیں تھا. پھر کوئی فتوحات ملی. دشمنوں نے بندر کی طرح نچا دیا. کبھی دشمنوں کو نچاتا تھا. کبھی کبھی ہم دعویٰ کرتے ہیں نا میں کہ دعویٰ مانا بدرو نکل جاتے, لیکن ہمیں رک کر سوچنا ہے. جدن میں نو دعویٰ بجا میں کھلو جاؤں گا نہیں. مسیحی زندگی کا حسن وہ یہ ہے گردن تن سے جدا کر دی جائے لیکن تجھے ہیرودیاس کی بیوی کو رکھنا روا نہیں ہے. پھر خدا نے اس کو کہا نامی آیت اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھیریا کہ نہ. بہنیں یہ نہ سمجھ لیں کہ میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں. آپ کا ایک بڑا کردار ہے اپنے خاندان کے اندر. ہم تو باہر رہنے والے لوگ ہیں نا, نسلیں آپ تعمیر کرتی ہیں, خاندانوں کو آپ بناتی ہیں. دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے ماں خدا کے ساتھ وفادار تھی یا نہیں تھی. اس لیے سنجیدہ ہو جائیے. آج ہم جس دنیا کے اندر آگے آگے بڑھتے جا رہے ہیں نا وہاں لا قانونیت, میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. دہشت گرد تنظیموں نے بائبل کے کور بنوا لیے ہیں بڑے ماڈرن جو مہنگے ہیں. ان کے اندر بائبل نہیں پسٹل رکھنے کی جگہ بنی ہے. میرے پاس تصویریں ہیں. وہ بائبل پکڑ کر آئے گا اور آپ کو لگے گا بائبل ہے اس کے اندر. یہ کوئی پسٹل سے مارنے کی سازش نہیں, یہ بائبل کے خلاف سازش ہے کہ چرچوں میں کہہ دیا جائے کوئی بندہ بائبل لے کر, یا شاید کسی وقت قانون بنا دیا جائے کہ بائبل نہ لے کے آئے. تو اگر دل کے اندر سچائی نہ ہوئی, بائبل کی اہمیت کا پتہ نہ ہوا تو کیا کریں گے؟ ساڈا اگے نہیں دل کرنا ہوندا پادری تو ڈردیاں چک لے آئی دے سی. دس وہاں کدی گھر پڑھی ہے, کدی کھولی ہے پورا ہفتہ, گرجے کھڑی دیا نا تو نہ کھڑا. میں کہہ یہ رہا ہوں شیطان اپنا کام شروع کر چکا ہے. بائبل کے خلاف پروپوگیشن. پہلے وہ کہتا تھا یہ بدل گئی, وہ نہیں چلی. پھر اب یہ ورسٹ ترین صورت یہ ہے کہ ایمانداروں کو بائبل سے دور کیا جائے. یہ کیا سمجھتے ہیں پسٹلوں کو اور بارود کی جیکٹوں کو؟ میرے پاس آسمانی ایٹم بم ہے. اس کے آگے رک جاتی ہیں دنیا کی ساری چیزیں. سلیمان سے خدا ناراض ہوا, اس کا دل خدا سے پھر گیا, جس نے اسے دو بار دکھائی دے کر کہا تھا کہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے. بہت سی تنظیمیں پاکستان میں جن پر لیبل مسیحیت کا ہے وہ مسیحی نہیں ہے. جو مسیح کو درجہ ہی نہیں دیتا, مسیح کی بات ہی نہیں کرتا, وہ مسیحی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اب اس حد تک برکشتگی بڑھ گئی ہے. کتنے لوگوں نے چرچ آف ڈیول کی بابت کبھی سنا ہے؟
हम चर्च ऑफ क्राइस्ट है, मसीह का चर्च है। दुनिया में चर्च ऑफ डेविल के नाम से भी कलीसियाएं एग्जिस्ट कर रही हैं। उन्होंने उल्टी स्लीप लगाई होती है और अपने चर्चिज में आगे डेविल की तस्वीर है। इस्लामाबाद में इसका आगाज हो चुका है। कल सोशल मीडिया पर लड़कियां स्टेज पर आकर बाइबल फाड़ रही थी और ये बाइबल के खिलाफ प्रोपोगंडा। होश करो, दुश्मन कंधों पे चढ़ाया है। और अगर आज भी हम दो ख्यालों में डामाडोल रहे और फैसला ही ना कर पाए कि मुझे क्या करना है और क्या, तो फिर असी लब के सलाहकारों लभने जेड़े अंगूठा लाओ जेड़ा ना लाए जाए। रुक जाओ, ठहर जाओ। ये जो खूबसूरत रास्ता दिखाई देता है ये तबाही का रास्ता है। बेईमानों के साथ ना हमार जुए में, और मैं आपको बताऊं किस जुए में जुतना है। मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान 11वां बाब 11वां बाब मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान 11वां बाब 28 आयत। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, क्या करो, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर है। ये बैलेंस है, हमवार जुआ है। यानी तो जरा गौर करो, जुए में कितनी चीजें होती हैं? दो, तीन वाला कोई जुआ नहीं निकले। दो होती हैं। इसका मतलब है मसीह बुला रहा है, एक तरफ मसीह है और एक तरफ वो भी इब्ने आदम है, मैं भी आदम हूं। है तो जुए का कोई स्वाद हो जाना। और जुए का फायदा यह है कि जे कोई माड़ा डंगर लग जाए तो तगड़ा सिहाड़ कट देता है। हजम है तो जरा वो कर लेंगे फिर। और अगर मैं यीशु मसीह के साथ उसके जुए में आ जाऊं, मेरी कमजोरियां भी ढांप लेगा, मेरी खताएं भी ढांप देगा, मेरी बशरी कमजोरियां भी जाती रहेंगी, आराम भी मिल जाएगा। कलाम कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे। हम जुआ मसीह का उठाते हैं, सीखते टीवी से हैं। जिंदगी का बेशतर हिस्सा पढ़े लिखे दानश्वर समझदार लोग की वेंदे हो, बस एवं ध्यान लगा। मैं पहले डरदा हुंदा हां उन्होंने घर जान तो जिन्होंने घर टीवी होए जाना, उन्हें पानी का गिलास दे जा, आप भी इंज ते मैनूं भी कहना इंज हो जा। मैं गांव का सादा आदमी, असीं गल्लां बातां करन वाले लोग, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं की करा, मूर्ख नाल मैं की गल्लां करा। ईमानदारों, अब ये वक्त टीवी का नहीं, ये खुदा का होना चाहिए। मैं फारग था, मैंने कहा चलो बाप से बात करते हैं। ये 4 दिन की बात है, मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ। मैं नाश्ता कर रहा था, कोई चीज मुझे धकेल के कह रही थी चल, मैं आ गया। मैंने दुआ का आगाज किया कि बाप मैं तेरे साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए आया। शर्म आई अंदर से। कब तक यही रहेगा कि मैं बाप के पास आऊंगा और फिर चला जाऊंगा, आऊंगा और ये तो लोगन बचाई हो गई। फिर मेरे अंदर से दुआ निकली कि अगर बात मुझ पर रही तो ये आना जाना ही रहेगा। तू मेरे अंदर आ जा ताकि मैं जहां भी जाऊं तू मेरे साथ। मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा, दायमी हजूरी। अकेले हो फिर भी हजूरी, गाड़ी में हो हजूरी, बाइक पर हो हजूरी, तू मेरे अंदर बस जा।
ताकि ये मेरा आना जाना खत्म हो जाए। मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का तो तुम्हारी जाने में, क्योंकि मेरा जुआ आ जड़ा सामना है जे ना ये डंगर की धौन छिल के रख देता। लेकिन जब किसान जाता था वो खूब रंदा फरवाने के लिए कहता था ताकि मुलायम जुआ हो। शरीयत का जुआ बड़ा वजनी है, भारी है, दुनिया का भी शैतान का भी। एक ही जुआ मुलायम है और हल्का है, उसका सबब यह है कि दूसरी तरफ मेरा आका है, मेरा मालिक है, मेरा खुदाबंद है, मेरा महबूब है। मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ, मार देंगे ये नाहमवार जुए हमें। मैं एक जुए की सजा आज तक बर्दाश्त कर रहा हूं। इसलिए कलाम कहता है ना हमवार जुए में न जुटो। कोई मेल जोल नहीं। आखिरी बात, कुरिन्थुस के नाम खत खोलिए जल्दी से। रास्तबाजी और बेदीनी में ये मेल जोल है। आप सारे थोड़ा बहुत बिजली को समझते हैं ना, ठंडी ते गर्म तार कट्ठी कर दो तो की हुंदा है? धमाका। तो अगर रास्तबाजी ते बेदीनी कट्ठी कर दो तो ये धमाका नहीं है, फिर धमाके होंदे रहते हैं। रोशनी और तारीकी में, क्या कभी रोशनी और तारीकी की कोई शराकत का पड़ा है? कभी बड़ा अंधेरा, एक माचिस की तीली बालों दौड़ा लुआ देती है। हम तो नूर के फरजाद हैं, तुम दुनिया के, तो अंधेरा क्यों करके बैठे हो? कलाम कहता है मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफ़क़त या ईमानदार का बेईमान से, और खुदा के मक़दिस को बुतों से, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दिस हैं। हम क्या हैं? खुदा हमारे अंदर रहता है और दो वादे हैं, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चलूं फिरूंगा, मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। ये बड़ी जरूरी बात है। हमारे घर, हमारी रहने की जगहें ये साफ सुथरी होनी चाहिए। खुदा रहता है हमारे साथ, ये सिर्फ साड़ी गलते नहीं ना, खुदा, उसके फरिश्ते, उसकी हजूरी। और फिर इस वास्ते खुदाबंद फरमाता है उनमें से निकल कर, पढ़ो जरा क्या लिखा है, उनमें से निकल कर। जब खुदा ने बनी इसराइल से कहा कि निकलो मिस्र से, कितनी ऑप्शंस दी गई? 4। डंगरे थे छट जाओ, बंदे बंदे चले जाओ। आज शैतान ने हमें बड़ी ऑप्शंस दी हुई है ना, असी निकल दी आइए ना, अग सिर चो निकल दी हुए पैर पीछे ही होता है। फिर इथों निकले जो की करिए, फिर जान नहीं ना छुट दी। ये छुड़ाओ। कलाम कहता है इनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज को। ये बिजली की टेस्टिंग तो अच्छी है, टेस्टर जलता है। नापाक चीज को टेस्टर लगाया तो खुद ही टेस्ट हो जाएगा। मैं तुमको कबूल कर लूंगा, मैं तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे वादे हैं। हम अगर ना हमार जुए में ना जुटे और पाक रहें, खुदा हम में चले फिरेगा। खुदा हमारा बाप और हम उसके बेटे बेटियां होंगे। 7वें बाप की पहली आयत, बस ए अजीजों, चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए। हम क्यों पाक रहे? क्योंकि हमसे वादे किए गए, वो हमारे साथ रहना चाहता है। हम क्यों ना हमारे जुए में ना जुटे? इसलिए कि हमारा खुदा पाक है, हम नापाकी के साथ समझौता नहीं कर सकते। आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से, कई साल नहीं होते हैं। खुदा केड़ा कपड़े देंदा, वो दिल देंदा है।
تے جنہیں کپڑے دیتے نے وہ نہیں ویندا میں کی دیتا تے کی پا کے آوندا ہے. ساری دنیا کے لیے ہمارے اچیچ اور چاؤ اے فلانے فنکشن لی سوٹ ہے تو آرمو وہ کڑو جڑا پا کے میں سو جا باج. خدا کے لیے کیوں سپیشل نہیں, کیوں چیچ نہیں؟ میں اپنے باپ سے ملنے جا رہا ہوں تو انہوں بھی پتہ لگے کہ یار یہ شوقین ہے کپڑے آنے انہوں ہور دیو 5-7 سوٹ. میں اسلام آباد گیا ایک دفعہ عبادت میں, ایک دوست مجھے ملنے آیا. رات نو پاؤن والی فتوئی جی ٹی شرٹ ہوندی وہ پائی تھی, پیڑا جہا پجامہ, سر پھمڑیاں نہ بھریا, سارا مکیاں ہی مکیاں. میں آخیا ہی عبادت تو بعد کپڑے بدل لا. میں کہے تے فرشتے نک تے رومال لا کے بھجے پھرتے نے, تو کیڑا مصیبت نو پھڑیا ہے؟ جتنا آپ گریسفل بن کر آئیں گے نا اتنا آپ کے خدا کا جلال ظاہر. خدا خوبصورت ہے, اس کے لوگ کیسے ہونے چاہیے؟ خوبصورت. دنیا کے لیے ہم نہ بھی ہو بن جاتے ہیں, خدا کے لیے ٹوٹے ہوئے کھوسڑے بسنتے اور رعایت ہیں. ہمیں اپنے رویے بدلنے ہیں, بہترین لاؤ. میں نے ایک دفعہ باہر کالونی چرچ میں منادی کی, میری دعا ہے خدا آپ کو کلموں کے ساتھ سونا دے, آپ پہن کر آئیں. پتہ لگے یہ کوئی سائیں کے ماننے والے نہیں, یہ یہوہ کے ماننے والے ہیں. دولت اس کے پاس ہے, عزت اس کے پاس ہے, شوکت, چہرے چمکتے ہوں اور خوشی سے بھرے ہوں اور گیت اور روحانی مزامیر ہمارے اندر ہوں. اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور جسمانی آلودگی تو یہ کپڑے شپڑے ہیں نا, روحانی آلودگی اندر ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی. بندہ بیٹھا گرجے ہوں تو اونچ ملتان سٹیشن تے ہوں, یہ بھی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں. میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی ضیافت, میں دل سے آپ کو بتا دوں, وہ پاکیزہ ہوتی ہے. دنیا کی کسی بھی ضیافت میں جانے سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے میں اپنے خداوند کی میز پر جانے والا, میں اس کے ساتھ شراکت کھانے پینے کی کرنے والا ہوں. اور اس عبادت کا مینیو یہ ہے, ہم مسیح کو کھاتے ہیں اور مسیح کو پہنتے ہیں. آئیے اپنے ساتھ. اگر زندگی میں کہیں پر آلودگی, گناہ, ناہموار, جوا, تو آج توبہ کر دو.